ہاں جی الیاس اب جی دودھ والا تھا جی جناب اب بولیے. آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں بولیے بات کریں. جی، آپ کو کیا اعتراضات ہیں اسلام پہ، اور کیا اعتراض ہیں آپ کے قرآن کریم کو رٹا لگانے پہ؟ کوئی اعتراض نہیں ہے ابھی، آپ جو چاہیں مانتے رہیں، ہمیں کیا اعتراض ہے، کوئی اعتراض نہیں. نہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک مسلمان سے آپ کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی قرآن کا حکم نہیں ہے یا یہ وہ ہاں ہے. قرآن کو حکم نہیں، ہم نے یہ بتایا ہے، قرآن کا حکم ہے تو بتائیے. قرآن اچھا نے کہیں اگر لکھا ہے کہ جو ہے اے لوگوں قرآن کو یاد کیا کرو رٹ رٹ کر، ایسا کہیں لکھا ہے؟ اچھا، تو پھر یہ غلط کیسے ہو گیا؟ کیا غلط ہو گیا؟ میں نے تو نہیں کہا غلط، میں نے کب کہا غلط ہے؟ کیا ہم نے غلط کہا؟ نہیں، آپ نے یہ بھئی کہا وہ ہے یہ کہہ ابھی. رہے ہیں کہ یہ معجزہ ہے، ایک قرآنی منٹ، حکم ہے ان کا یہ انداز. ون جی منٹ ون منٹ، آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ قرآنی حکم کے خلاف ہے، یہ کہا ہے نا آپ ظاہر نے؟ بات ہے، قرآن کا حکم نہیں دیا تو جو ہم نے کہا ہے کہ غیر قرآنی کام ہے، ہم نے ایسا کہا. غیر غیر قرآنی قرآنی تو کام تب ہے. ہوتا کہ اگر اس سے منع کیا جاتا. کہاں پہ منع کیا گیا ہے؟ ارے میرے بھائی آپ کیا ثابت کیا کرنا چاہتے ہو یار؟ وہ بات بولو اپنی، آپ ڈائریکٹ بولو نا، کیا کہنا ارے چاہتے ہیں؟ کیا ارے قرآن کا سچ والے معاملہ جی ہے؟ نے سچ والے جی نے سوال کہہ دیا ہے، سچ والے جی سوال نے آپ کہہ نے دیا ہے. اٹھایا ہے نا، سوال بھائی اٹھا سچ لینا والے اور جی نے ثابت کرنا سنے ہے. سنے سنے سچ والے جی نے آپ نے غور سے سنا نہیں شاید. ٹھیک ہے، سچ والے جی نے یہ کہا ہے کہ قرآن میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ پورے قرآن کو زبانی یاد کرو. اس کے بعد کہا ہے کہ قرآنی حکم کے خلاف ہے. ہاں تو obviously ہو گیا، جب حکم نہیں غیر قرآن ہے تو حکم قرآنی کے خلاف automatically نہیں خلاف ہے. نہیں ایگزیکیوٹ کہا، ہوتا ہے. یہ عمل غیر غیر قرآنی قرآنی ہے، کہا. غیر قرآنی عمل ہے. غیر قرآنی تو تب ہوتا نا کوئی ریڈ لائن لگائی جاتی کہ اس سے تو آگے آپ آپ اس کو نہ اہمیت جائیں. کیوں دے رہے ہو جبکہ قرآن نے اہمیت نہیں دی نا میرے بھائی؟ بھائی اس کا مطلب آپ اللہ سے بھی آگے نکل گئے. اللہ نے اللہ تو سے آگے اہمیت نہیں دی، کسی کو بولنے آپ کا اللہ موقع سے تو آگے دو نا. نکل گئے. جی بولنے کا موقع تو دیجئے، اللہ سے آگے نہیں نکلتے. اگر کوئی ہاں بندہ بولیے. دلچسپی کے طور پہ یاد کرنا چاہے تو آپ کو تو کیا ٹھیک ہے، پریشانی ہے؟ کیا وہ قرآن کا حکم ہے؟ قرآن کے حکم پر تو عمل نہیں کر رہا ہو بھائی، قرآن کا قرآن حکم کے پر کوئی منافی حکم ہے کیسے؟ نہیں. آپ اس کو تو قرآن کے منافی میں نہیں منافی کہہ رہا ہوں نا. ارے منافی میرے بھائی، ثابت کر دیں. یہ رٹنے میں آخر اسپیشلٹی ہے کیا؟ کیا اسپیشلٹی ہے رٹنے میں؟ قرآن کو رٹو طوطے کی طرح جو رٹتے ہیں، اس میں کیا کیا رٹنے خوبی ہے، کیا کمال ہے بتائیے. بھئی ساری ساری قرآن کا رات کوئی پابند رٹو کرتے ہیں. طوطا جو ہوتا ہے، سنیے آپ ذرا سن ہوں، لیجیے. قرآن کے ہاں، جو رٹو طوطے ہوتے ہیں ان میں ایسی کون سی خصوصیت ہوتی ہے، کون سا کمال ہوتا ہے، وہ کون سا ایسا کمال کر جاتے ہیں دنیا کو، کیا چیز وہ انسانیت کو دے جاتے ہیں، دنیا کو وہ کون سا کمال دے جاتے ہیں، یہ بتائیے کیا بڑا کمال ہے. جی میں قرآن ابھی بتانے لگا ہوں، مجھے بات کرنے کا موقع دیجیے گا. جی اس میں سب سے پہلا جو ہے فائدہ کمال جو ہمارے بڑوں نے اس کو یاد کر کے ہم تک پہنچایا ہے، تاکہ کوئی اچھا کتابوں کو اگر ساری کتابیں نسخے جلا بھی دے پھر بھی مومن الحمدللہ ہمارے پاس اتنے ہیں کہ اس کو دوبارہ لکھ لیں گے، اپنے بچوں کو پڑھا اچھا سکیں گے. کون سا ورژن یہ لکھیں گے؟ یہ تو سنیے آپ بڑا ذرا سن تو آپ ذرا سن، اب آپ نے کہہ دیا، میرا سوال سنیے. بھئی جی. یہ رٹو طوطے جو ہے جو پھرتے ہیں وہ قرآن کا کون سا ورژن لکھیں گے؟ یعنی حفص لکھیں گے، ورش لکھیں گے، نافع لکھیں گے، قالون لکھیں گے، دوری لکھیں گے، کسائی لکھیں گے، کون سا ورژن لکھیں گے قرآن کا، یہ بتائیے. سبا کی رات ہیں، ساتوں کے ساتوں ہم الحمدللہ نہیں سبا لکھتے نہیں ہیں. ہے، نہیں سبا نہیں ہے. اور ہم سبا سارے ہی قراتوں لکھ کو جو سکتے قرآن، ہیں. ارے یار سن تو لو ذرا. ہر قرات کے سبا حافظ ہمارے. ایک منٹ مجھے بات. ارے میرے بھائی آپ جو ہے وہ باتیں کہہ رہے ہو جو قرآن کے ٹیکسٹ کے باہر ہے. قرآن نے کا سبا قراتوں کا کہیں کوئی ذکر کیا ہے؟ بلکہ آپ کو پتا یہ بھی نہیں ہے کہ قرآن کے جو ورژن پائے جاتے ہیں ان کی تعداد 20 بلکہ 50 ہیں. 50 ہیں، آپ کو یہ بھی نہیں پتا. دنیا میں جتنے ورژن پائے جاتے ہیں اگر ان کو آپ کاؤنٹ کریں تو ان کی تعداد 50 تک بھی چلی جاتی ہے، جبکہ 21 ورژن خود میرے پاس ہیں. 21 ورژن، آپ سمجھے بات کو. جی آپ کی بات میں مان لیتا ہوں، 150 ورژن ہیں ہمارے پاس، ہر ورژن کے حافظ موجود ہیں. اب بولیے. چلو ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ کا کوئی اعتراض قرآن کے اوپر ٹھیک ہے، مزید میرا ہے؟ کوئی اعتراض نہیں ہے. میرا کیا اعتراض ہے؟ کیونکہ یہ بات جو بھائی لے کے آئے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسا ہے. میں نے کہا یہ قرآن کا حکم نہیں ہے. میں نے یہ کہا، اور کیا کہا. آپ اس پر چی مجبی کیوں ہو گئے بھائی، اتنے چراغ پر کیوں ہیں؟ میں نے کیا کہہ ڈالا؟ میں میں نے آپ کوئی سے یہ بات کہہ نہیں، رہا اپنا ہوں کوئی کہ اعتراض تو نہیں کہا ہے نا. آپ میرا کو کوئی اس سے اعتراض نہیں تکلیف کیا ہوئی مجھے یہ تو ہے، بتا کوئی دیجئے. تکلیف نہیں. آپ جو ہے آپ رٹو طوطا بن کے پھرے تو مجھے کیا تکلیف ہے بھائی؟ آپ کا پھر رٹنا آپ کو مبارک ہو. رٹو توتا تو آپ کے چھوٹے رٹو ہیں. آپ بھی تو دوسرے کو بات کرنے کا موقع نہیں دیتے. آپ طوطے دے سے بھی رہے نا 4 آپ ہاتھ کو. آگے چلے جاتے ہیں. آپ آپ کو کے ہم 2-2 3-3 بار بلائے نا دودھ والا جی. یہ آپ نے دودھ والا کیوں نام رکھا بھائی؟
किस मुनासिबत से रखा? जी जी इलियास साहब, जो दूध पिलाते बच्चे होते हैं ना, हम उनको दूध पिलाता हूँ मैं। हाँ, अच्छा, दूध पिलाने वाले को दूध पिलाने वाला लिखे, दूध वाला क्यों लिखते हैं आप? दूध वाले को हमारे यहाँ जो है गौला कहते हैं, गौली। दूध वाला ही दूध पिला सकता है। जी, अच्छा, जिसके दूध पास वाला दूध पिलाता है, दूध वाली नहीं पिलाता। हमने तो सुने थे कि माँ दूध पिलाती है। जी, तो दूध वाली होती है, दूध वाला नहीं होता। मैं भी पिला देता हूँ। दूध वाला तो दूध बेचता है मेरे भाई, दूध पिलाता नहीं है। किसने कहा आपसे कि दूध पिलाता है? दूध बेचता है। गर्दन से पकड़ के पिला देता हूँ मैं। चलें, ठीक है, बहुत बहुत ठीक है। काम की बात कीजिए, कोई काम की बात करें। आपके पास कोई आर्गुमेंट? मजीद कोई एतराज उठाएं कुरान के? मेरा कोई एतराज नहीं है भाई, इस्लाम कुरान जैसा है मैं वो उसको ऐसे पेश करता हूँ, कोई एतराज नहीं है। ये आपसे किसने कहा कि मेरा कोई एतराज है? मैं तो कुरान का टेक्स्ट पढ़ता हूँ और जो कुछ है वो बताता हूँ। मैं कुरान का टेक्स्ट जो है जो पढ़ता हूँ और लोगों को बताता हूँ कि कुरान क्या है और क्या नहीं है। मेरा इसके अलावा और कोई काम नहीं है। जी बताइए क्या तो आप ये बताइए कि आपका मुझ पर क्या एतराज है? मैं कुरान की जो आयतें, जो अल्फाज पढ़ता हूँ उनका मतलब बताता हूँ। आप मेरी इन बातों को क्या गलत साबित करेंगे? आप साबित करें। आयत की मेरे भाई कोई एक एतराज उठा लीजिए, मैं आपको सेटिस्फाई करके जाऊंगा। मेरा कोई एतराज नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ ना, आपने जो कुछ अगर मुझे सुना है तो आप मेरे किस बात पर आपका एतराज है मुझे बताइए। 2 घंटे और 30 मिनट से आपके काफी एतराजात सुने हैं मैंने। कोई एतराज नहीं, कोई एतराज नहीं। मैं तो कुरान जो है, कुरान क्या है और क्या नहीं है, मैं दुनिया को ये बताता हूँ। कोई एतराज तो आपने जो सुना है भाई उस पर बात कीजिए ना, आप आके इंटरव्यू मत लीजिए ना। आपने अलकारिया के ऊपर आपके क्या एतराजात हैं? हाँ तो ठीक है, कोई एतराज नहीं। हमने कहा कि जो खड़काने वाली क्या है, खड़काने वाली तुम क्या जानो कोई खड़काने वाली क्या है? ये दुनिया को मैं बता रहा हूँ, ये देखो ये है कुरान, ये है कुरान की फसाहत और बलागत। हाँ बिल्कुल, ये आपका क्या एतराज है बताइए ना। हाँ कोई एतराज नहीं है मेरा। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसे फसाहत और बलागत कहा जाता है, ये है कुरान की फसाहत बलागत। खड़काने वाली क्या है? खड़काने वाली कौन जाने क्या, तुम क्या जानो खड़काने वाली। सच वाली क्या है? सच वाली तुम क्या जानो कि क्या है सच वाली। ये कुरान की बलागत, ये कुरान के अल्फाज हैं, कुरान का लिखने वाला ऐसा है। मैं लोगों को बताता हूँ। बिल्कुल, सच वाली को जानता हूँ, सच वाली को भी जानता हूँ, सच वाली की वाली को भी जानता हूँ। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और आगे बढ़िए। आपका मुझ पर क्या एतराज है ये बताइए। मैं तेरे ऊपर मुझे कोई एतराज नहीं। ये अल्फाज आपके, मैं आपसे आपकी तरह बात कर रहा हूँ और आप मुझे तू कहकर बात कर रहे हैं। ये अंदाज होता है बात करने का? जी मैं आपकी इज्जत नहीं करता। अच्छा ठीक है, तो फिर जो है तो इसका सामने वाले जब आप जो है आपके अंदर इतने भी अखलाकियात मैनर नहीं है कि एक शख्स आपसे जो है बात कर रहा है और आप उससे तू कहकर बात कर रहे हैं, ये तरीका होता है? या आपने अपने अल्लाह और रसूल से सीखा है ना? क्योंकि आप अल्लाह और रसूल इसी तरह से है। जी हाँ, मेरी सुन लीजिए, जिस अंग्रेज के आप गुण गाते हैं वो भी तो ना करें आप। वो किसी को कैसे पुकारते हैं? मेरे भाई मुझे किसी के गुण गाने की जरूरत नहीं है। मैं लोगों को सिर्फ ये बताता हूँ कि कुरान का टेक्स्ट क्या है और क्या नहीं है। इससे ज्यादा मैं कोई काम नहीं करता। ये आए जब से आप कहकर बात कर रहे थे उसके बाद इनको लगा कि इनकी इज्जत नहीं करनी चाहिए, तो फिर आखिर में जाते वक्त वो तू कह रहे हैं। अब आप क्या बताएं? देखें, ये अपने इस्लाम का जो है दिफा करते हैं, बताते हैं कि इस्लाम कैसा है और इस्लाम को मान लेने के बाद में एक अच्छा भला इंसान कैसे हो जाता है। ये दरअसल ये तस्वीरें हैं जो लोग देख रहे हैं, दुनिया देख रही है, जान रही है, समझ रही है कि इस्लाम क्या है, इस्लाम को मानने वाले कैसे होते हैं, ये दुनिया देख रही है। ठीक है भाई, आप जो है बोलने का मौका दोगे? जी बोल। अगर तरीके से अगर आप बात करेंगे भाई तो मैं बात करने दूंगा, नहीं तो आपको निकाल दूंगा। आप अखलाक के दायरे में रहकर बात कीजिए। अपना एतराज ठीक है, बात तो करने दीजिए, अखलाक से बाहर मत जाइए। जी बात करते हो तू तड़ाक मत कीजिए। जी बोलिए। ठीक हो गया। 1 मिनट, अगर आपकी इसी स्ट्रीम पे इंग्लिश स्पीकिंग कोई आ जाए और आपको यू कह दे तो आप क्या कहेंगे? अच्छा, अभी तो इंग्लिश नहीं बोल रहे ना आप, उर्दू में आप बोले ना आपने। नहीं, अगर इंग्लिश स्पीकिंग आ जाए को आप कहकर आपने मुखातिब किया,
शुरू से आप मुखातिब करते रहे आप कहकर, अब आप जस्टिफाई कर रहे हैं यू बोलने के लिए। और ये इंग्लिश स्ट्रीम तो है नहीं, वो हमको पता है कि इंग्लिश में एक ही वर्ड है, वो यू है, तू के लिए, तुम के लिए, आपके लिए, लेकिन आप तो उर्दू बोल रहे हैं ना, तो आप पर ये पाबंदी है कि आप कहकर ही आप बात करेंगे, अदरवाइज हम आपको निकाल देंगे। तो मेरे नाम पे भी एतराज है, बोलता है कि इलियास नाम है तो दूध वाला क्यों लिखा हुआ है? नहीं, कोई एतराज नहीं, हमने आपसे पूछा, उसकी वजह, उसकी तौजीह जानने की कोशिश की ना मेरे भाई। तो दूध वाला क्या होता है? आप अभी तक कोई काम की बात कर रहे हैं, कुरान का कोई टेक्स्ट, कोई एक मुद्दा, एक पॉइंट भी नहीं रखे आपने अभी तक के, बस आप आकर के फुजूल बात कर रहे हैं। कोई ऐसी बात करें जिससे हमारा भी फायदा हो, हमारे इल्म में इजाफा हो, और जो है जो दुनिया देख रही है उनके भी इल्म में इजाफा हो। कोई काम की बात कीजिए ना मेरे भाई। अक्सर ही आप एतराज उठाते रहते हैं कुरान करीम। अरे मेरे भाई, मैं एतराज नहीं, मैं तो कुरान का जो है, अरे आप कुरान की कोई आयत पेश करें ना, बताइए कि ये अल्लाह का कलाम है तो इसमें क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्या खूबियां हैं कुरान की, कितने एक 10-15 जो है क्वालिटीज बताएं जो वाकई कहीं और नहीं पाई जाती। ये बताइए अगर आप इल्म रखते हैं तो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये क्या है? सब तारीफ हैं उस रब की जो आलमीन का मालिक है। तो क्या हो गया है? कोई कमाल हो गया? बिल्कुल कमाल हो गया है। तो ठीक है, ये मोमिन के लिए कमाल है ना। तो दुनिया की किसी एक किताब में ये दिखा दीजिए कुरान के अलावा। ये फजूल बात जो है दुनिया के और जो है काम की किताबों में नहीं होती। ठीक है, आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए। जब कोई लॉजिक बताइए, कुरान में क्या क्या लॉजिक है, 2-4 लॉजिक पेश करें। चले, आपको इतने ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, कुरान में क्या क्या लॉजिक है, लॉजिकल बात बताएं। कुलू लिन्नासि हुस्ना, लोगों से अच्छी बात कीजिए। हाँ ठीक है, तो ये मतलब इसका मतलब ये है कि इस आयत के लिखे जाने अभी आपने किए लोग जो है बुरी बात करते थे, आप ये कहना चाह रहे हैं लोगों को पता नहीं था इस बात का? ये टोपी वाला तू कहने में बुरा क्या है ये बता। अच्छा चलें, ठीक है भाई, मैं आपसे जो है, चले हम आपसे माजरत चाहते हैं। चलें भाई, कोई और जो है अब्बास साहब आए हैं, उनको लें, उनसे बात करेंगे। ये ला हासिल गुफ्तगू, हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है।